श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदे व्याप्यं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदान्तगीतं विभु तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा कृपा करो मुझ ऊपरे सुखनिधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सुरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने वसंत पंचमीना जय स्वामी नारायण। आजना प्रवचननो मुख्य विषय अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांतना ए प्रखर प्रवर्तक ए शास्त्रीजी महाराजना जीवन प्रसंगो जोवाना छे अने आपणा जीवननी अंदर आ सिद्धांतनी केटली आवश्यकता छे अने खरेखर आ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत शुं छे ए आपणे प्रसंगो द्वारा आपणे समजवानो प्रयत्न करीशुं। आम तो तारीख 31/1/1865 मेळाव गामनी अंदर ए महासुद पांचम एटले आजना दिवसे ए शास्त्रीजी महाराजनो जन्म थयो। पितानुं नाम धोरीभाई अने मातानुं नाम हेतबा। आम तो शास्त्रीजी महाराजना बाळपणनुं नाम ए डूंगर भगत हतुं। आम कही शकाय के अक्षर पुरुषोत्तम ए उपासनानुं जो खरा अर्थनी अंदर जो कोईए प्रवर्तन कर्युं होय ने तो ए शास्त्रीजी महाराज हता। ई बीएपीएस संस्थानी स्थापना जो कोई करी होय तो आपने ख्याल है कि शास्त्रीजी महाराजे करेली है। ये 5 शिखरबद्ध मंदिरों होय के 50 करता पण वधु संतोनी ए समाज ने भेट आपी होय के श्रीजी महाराज ने एक शुद्ध उपासनानो ए सिद्धांत फैलावा ए घणा बधा ए देही कोई आर्थिक रीते ए कष्टो वेठ्या छे अने ए प्रमुख स्वामी महाराजनी आपने भेट आपी एवा शास्त्रीजी महाराजना जीवननी अंदर ए केटली आ सिद्धांत निष्ठा हती। आम तो आ सिद्धांत निष्ठा माटे आपणे सौ प्रथम छे ने एक सिद्धांतनी स्पष्टता अने दृढ़ता पण जरूरी छे अने जो सिद्धांत बदलतो नथी ए तमे भारतनी अंदर ए सूर्य पूर्वमां ए पोते सूर्योदय थाय ने पश्चिममां आथमे तो अमेरिका में ते एज व्यवस्था छे। ऑक्सीजन अहींया पण होय तो केनेडानी अंदर पण ऑक्सीजन ज होय। ए शियाळामां ए ठंडी ज लागे तो पछी गमे ते भारतना छेड़े जवान छूट त्यां शियाळामां ठंडी ज लागती होय एटले सिद्धांत क्यारे ते बदलातो नथी। ई सिद्धांत एमनाम ज होय ए गमे ते स्थाने होय गमे ते समये होय। एमां सिद्धांतनी स्पष्टता ने दृढ़ता आपणा जीवननी अंदर थवी खूब जरूरी छे। आम तो भारतीय धर्मो अने विश्वना ए बधाय धर्मोनी आम परंपरा मुजब छे ने ए शास्त्र अने अनुभवी ए गुरुना वचनों द्वारा सिद्धांतनी आपणे यथार्थ एक स्पष्टता अने दृढ़ता थई शके छे। तो आजना प्रवचननी अंदर आज आपणे ए ज बधाय मुद्दा समजवाना छे के शास्त्रीजी महाराजे आ सिद्धांतनी स्पष्टता केवी रीते करी अने ए सिद्धांत ए निष्ठा ए दृढ़ तो करी पण साथे साथे बीजाने दृढ़ करावा माटे ए केवा केवा कष्टोमां ए तेओए सहन कर्युं छे। तो एनी विशेष वातो आज आपणे आ प्रवचननी अंदर ए माणवाना छीए। आम तो शास्त्रीजी महाराजे पोताना गुरु थकी अने ए शास्त्रो वचनों द्वारा ते या स्पष्ट सिद्धांत तारव्यो छे अने ए सिद्धांतनी दृढ़ता करी हती। तो आपणे पण मुमुक्षु छीए, आपणे शिष्यो छीए तो आपणी पण ए पवित्र फरज आवे के आ सिद्धांत ने ए आपणा पाका पाये ए निष्ठा तरीके आपणे ए पाकू करी नाखीए। जो निष्ठा रहीने एकड़ाना स्थाने छे तमने चेक उपर ए 10 जीरो आपवामां आवे अने तमने कहे के आ चेक वटाई नाखो तो एमांथी 1 रूपियो तमने प्राप्त न थाय कारण के जीरोनी कई किंमत नथी पण जीरो आगळ खाली एकड़ो लखवामां आवे तो 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, खरव एटली किंमत ए वधी जाय छे। तो एम आ सत्संगनी अंदर आपणे सौ कोई हरिभक्तो तो छीए ज ते
પરંતુ સિદ્ધાંત રહી, નિષ્ઠા રહીને એ નિષ્ઠા એકડાના સ્થાને છે. એટલે આ નિષ્ઠા એ આપણા જીવનની અંદર એ આપણે આ વણી લેવાની છે. જો આપણે ભક્તિ તો કરીએ છીએ, કથા વાર્તા તો સાંભળીએ છીએ, સેવા પણ કરીએ છીએ, પૂજા પણ કરીએ છીએ, નિયમ ધર્મ પણ જીવન આપણું જોવા મળે છે, પણ જો નિષ્ઠા પાકી ન હોય ને તો આપણના જીવનની અંદર ઘણી બધી વખત એવા વિઘ્નો આવે ને તો આ સત્સંગ ચૂથાઈ પણ જાય. નિષ્ઠા કેવી રાખવાની? તો લીંબોળી તો લીંબોળી જ તે, પછી તમને લાખ કરોડ રૂપિયા આપે ને તો લીંબોળીમાંથી તમારે એ સંતરું કે પોપૈયો કે એ કેળા કે દાડમ નથી કરી નાખવાનું. એ લીંબોળી જ તે. તો એવી નિષ્ઠા આપણને આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની અંદર આજે આપણે સૌ કોઈએ એ કરવાની છે. તો આજના દિવસે આ વસંત પંચમીનું એ પર્વ નિમિત્તે આપણે આ પ્રવચન આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. તો આપણા જીવનની અંદર આ સિદ્ધાંત આપણે આત્મસાત કરવાનો એક પ્રામાણિકપણે પુરુષ પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને ભગવાન એના ઉપર જ કૃપા કરે છે, દયા કરે છે જે પુરુષ પ્રયત્ન કરે છે. જો આમ તો ગુરુ વચન દ્વારા આ સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા અને એ દ્રઢતા એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરેલી છે. વિક્રમ સંવંત 1939ની અંદર હવે ફાગણ માસના છે ને શરૂઆતના દિવસો બધા હતા, એટલે સુરતના બધા રામપરામાં આવેલ એક સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં છે ને ઘનશ્યામ મહારાજની હવે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની બધી તૈયારીઓ પૂરજોશથી ચાલતી હતી. અને મંદિરના મહંત હતા વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી. તો એમના મુખ્ય શિષ્ય તરીકે આ સમયાની મુખ્ય બધી જવાબદારી છે ને આ શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષદાસજી એટલે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના શિરે હતી. હવે આમ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજનું વ્યક્તિત્વ છે ને બાળપણથી જ તે એટલું બધું સ્પષ્ટ હતું, એટલા સત્યનિષ્ઠ પોતે વક્તા હતા. તો એ ખોટું 1% ચલાવી ન લે, પાછા કુશળતાપૂર્વક પોતાના વ્યવહારો પણ સારી રીતે ચલાવતા હતા. એટલે આમ તો કુશળતાપૂર્વક પોતે બધી જવાબદારીઓ પોતે ચલાવતા અને સારું એવું આયોજન પણ કર્યું હતું. તો મહુવાથી બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગતજી મહારાજ આ પ્રસંગે લાભ આપવા માટે પોતે પધાર્યા હતા. હવે મંદિરના તો રંગ મંડપમાં પોતાના આસને વિરાજીને અમે તેઓ હશે ને એક હાથી ઉપર મૂકવાની એક ઝૂલ સીવતા હતા. અને સાથે સાથે ત્યાં બધા ઉપસ્થિત સંતો ભક્તોને કથા વાર્તા કરતા હતા. હવે એકવાર છે ને મંદિરના આ રંગ મંડપમાંથી છે ને પસાર થતા આ યજ્ઞ પુરુષદાસજી એટલે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ દ્રશ્ય જોયું. હવે એમના મનની અંદર વિચાર શું આવ્યો કે આ કપડું સીવે છે ને કથા વાર્તા કરે છે, તો આ બંને કાર્ય એક સાથે કેવી રીતે શક્ય બને? જો આપણને એ રમવાનું જ્યારે કહે ને ભાઈ એની સાથે એમ કે રમવાની સાથે સાથે તમારે ભગવાનનું ભજન કરવાનું, તો આપણે શું કરીએ કે ના એ ન થાય, પણ પાછી સવારમાં નિત્ય પૂજામાં આપણને નાસ્તાના વિચારો આવી જાય, સાથે સાથે એ ધંધાના વિચારો આવી જાય, ફોન ઘુમાડવાના વિચારો આવી જાય, ત્યાં આપણું ધ્યાન ન રહે, ત્યાં આપણે હજારો કામ થઈ જાય. પૂજાની અંદર જ બધા કામ આપણને યાદ આવે છે. પણ આપણે સ્વાભાવિક રીતે કોઈ એક ક્રિયા કરતા હોય તો બીજી ક્રિયામાં આપણું મન પરોવાય નહીં, સરખી રીતે કરી ન શકીએ. એટલે યજ્ઞ પુરુષ દાસજીએ આ દ્રશ્ય જોયું એટલે પોતે તો આ પ્રશ્ન આ જ થયો કે આ કપડું સીવે છે ને કથા વાર્તા કરે છે, તો આ તો ખરેખર શક્ય છે નહીં. અને બરાબર એ જ વખતે ભગતજી મહારાજે એમની સામે દ્રષ્ટિ કરી અને બોલ્યા કે સાધુરામ, આ જીવ માત્રને 2 લોચન હોય છે, પરંતુ વિદ્યાવાનને 3 હોય છે. હવે આવા બધા વાક્યો કહ્યા ને એટલે આ યજ્ઞ પુરુષ દાસજી પોતે આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે આ મારું કઈ રીતે અંતર્યામીપણે જાણી લીધું. અને હજી આગળ ભગતજી મહારાજ બોલતા જ જાય છે કે જેને ધર્મ વાળાને 7 હોય છે ને જ્ઞાની હોય ને એને તો અનંત લોચન હોય છે. અને હું તો આંખે દેખું છું, આંગળીના ટેરવે દેખું છું ને બરડે દેખું છું. અને આ અંતર પકડીને વાત કરવાના આજે સામર્થ્ય આ ભગતજી મહારાજ, જો ભગતજી મહારાજે એવી બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી નાખેલી હતી. એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ એમને 3.5 વર્ષ કર્યો. અને આ 3.5 વર્ષ દરમિયાન એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની એ જીભ વળી અને ભગતજી મહારાજનો દેહ વળ્યો હતો. એ 300 આંબાને 4 દેગડા એ ભગતજી મહારાજે
એ પૂછ્યા વગર એ ખાલી કહ્યું ને કે આંબાઓ સુકાય છે, એમાં તો એ આજ્ઞા પોતે એ શિર સાંટે પોતે પાળી. અરે ખાલી પાવડા અને તગારા 50-50 માંગવાનું કહ્યું તો ભગતજી મહારાજ આમથી આમ ગોતવા લાગ્યા. બધાય કે આ ગાંડો લાગે છે, આને ખબર નથી કે આ મંદિરની અંદર આટલા બધા પાવડા કે તગારા ન હોય. પણ જો ભગતજી મહારાજે ત્યારે શું કહ્યું અન્ય ભક્તોને, જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આજ્ઞા કરી છે, એમાં કઈ શંકા ન કરવાનો હોય. એક વખત ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે જાઓ ગિરનારને બોલાવતા હો. બધાય તો આમથી આમ જોવા લાગ્યા. તો ભગતજી મહારાજ તો પોતે ગિરનારને બોલાવવા જાય છે અને ગિરનારને બોલે. હવે કોઈ કે ગલા તું ગિરનારને બોલે પણ એ તો જડ છે, પથ્થર છે, એ થોડો આવે. ત્યારે ભગતજી મહારાજે શું કહ્યું, જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આજ્ઞા કરી છે, હું ત્યાં છે ને એને હાથ અડાડીને કહીશ જો તને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલાવે છે. હવે એને આવવું હોય તો આવે, નકર કાંઈ નહીં. પણ આજ્ઞાનું તો પાલન થયું કહેવાય છે ને. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહ્યું જો 60,000 રૂપિયા તને આપું એ સમયની અંદર, કે તું આ છે ને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન ને આ બ્રાહ્મી સ્થિતિને આ બધું જ્ઞાન રહેવા દે. હું તને તું શાંતિથી ઘરે તાર કોઈ નિર્વિઘ્ન તારો આખો સંસાર ચાલશે. તમ તાર તું ઉપાધિ ન કરતો પણ આ રહેવા દે. પણ ભગતજી મહારાજ કેવું મોટા એ કોઈ કલમ નથી લખી કે આ વિષયોની અંદર સુખ છે, મને એ જ જ્ઞાન આપો. જો 3.5 વર્ષની અંદર પોતે 24 કલાક એ પોતે સાધના કરતા હતા અને ખરેખર એવી બ્રાહ્મી સ્થિતિને પોતે પ્રાપ્ત કરી કે આ પ્રકારે અંતર પકડીને વાત કરી. અને આવું સામર્થ્ય આ યજ્ઞ પુરુષ દાસજી આ ભગતજી મહારાજની જે અલૌકિક જે સ્થિતિ હતી ને એના લીધે એમને ખ્યાલ તો આવી જ ગયો. એટલે પછી તો છે ને શાસ્ત્રીજી મહારાજ નિયમિત રીતે ભગતજી મહારાજનો સમાગમનો લાભ લેવા એ જાય. થોડા જ વખતની અંદર ભગતજી મહારાજ પણ પરમ એકાંતિક સત્પુરુષ છે એવો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો અને પોતાના એ હૃદય સિંહાસને એ ભગતજી મહારાજને ગુરુ પદે સ્થાપી દીધા. અને ભગતજી મહારાજના સમાગમમાં તેઓએ 2 વાત દ્રઢ કરી. પ્રથમ વાત કઈ દ્રઢ કરી, તો પ્રથમ વાત એટલે એ ઉપાસનાની વાત, અને બીજી વાત એટલે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ અક્ષર બ્રહ્મ છે ને આ 2 વાતો દ્રઢ કરી. આમ તો ઘણા બધી વખત આપણને આવા પ્રશ્નો થતા હોય છે કે આ ઉપાસના શું છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ મૂળ અક્ષર શું છે, પ્રગટ સત્પુરુષ શું છે. પણ જ્યારે આપણે આવી કથા વાર્તા સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે સાચે જ જે સિદ્ધાંત નિષ્ઠા માટે જે શાસ્ત્રીજી મહારાજે આપણા માટે એ જે ભીડો વેઠ્યો છે ને, તો એ સાર્થક ક્યારે કહેવાશે કે જ્યારે આપણે યથાર્થ રીતે એ ભીડા સામે જોતા આપણે આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠાને સમજશું ને, તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજ અતિશય પોતે રાજી થશે. જો પ્રથમ વાત તો એમને ઉપાસના અંગેની એમને સ્પષ્ટ સમજણ કરી નાખી શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભગતજી મહારાજ થકી. અને વચનામૃતની અંદર તે જો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ ઉપાસના અંગે સ્પષ્ટ વાતો જણાવી છે. એમાં વચનામૃત ગરડા મધ્યના 33મા વચનામૃતની અંદર તેઓએ આજ્ઞા કરી છે કે અને એ બ્રહ્મ થકી જ પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે નોખા છે ને એ બ્રહ્મના પણ કારણ છે ને આધાર છે ને પ્રેરક છે, એમ સમજીને પોતાના જીવાત્માને બ્રહ્મ સંગાથે એકતા કરીને એ પરબ્રહ્મની સ્વામી સેવક ભાવે ઉપાસના કરવી તે પરમ પદ પામ્યાનો એક નિર્વિઘ્ન માર્ગ છે. અહીંયા જો શ્રીજી મહારાજે એ સ્પષ્ટ આપણને એક વાત કરી કે બ્રહ્મ થકી એ પરબ્રહ્મ એ પુરુષોત્તમ નારાયણ તે નોખા છે. તો જો 5 જે અનાદિ તત્વો છે, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, તો બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ બંને તત્વ અલગ અલગ છે. અને એ બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ અલગ છે ને, પણ જો યાદ રાખજો કે બ્રહ્મના પણ કારણ એ આધાર પ્રેરક એ કોણ છે, એ ભગવાન છે. કહેતા કે પરબ્રહ્મ છે અને એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. આપણે જીવ શિવી તો એ બ્રહ્મ સાથે એ સ્વામી સેવક ભાવે આપણે ઉપાસના કરવાની, તો એ પરમ પદ પામ્યાનો નિર્વિઘ્ન માર્ગ એ આપણે જડિયો કહેવાશે. બાકી આપણું પરમ પદ એમનામ પ્રાપ્ત થશે નહીં. તો જો આ જીવાત્માને એ બ્રહ્મ કહેતા અક્ષર બ્રહ્મ કહેતા સત્પુરુષ સાથે એ મન કર્મ વચને જોડવાનો છે. અને એ જોડીશું ને એ જ બ્રહ્મ એ આપણને પરબ્રહ્મ સુધી પહોંચાડશે અને પરબ્રહ્મની ભક્તિ એ કરવાના અધિકારી બનાવશે. પરબ્રહ્મ એટલે શું, તો પુરુષોત્તમ, અને બ્રહ્મ એટલે અક્ષર બ્રહ્મ.
અક્ષર સાથે આપણે એકતા કરીએ અથવા અક્ષર રૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરીએ, ભક્તિ કરીએ, તો જો આ શ્રીજી મહારાજનું આ હૃદયગ્રત જે અભિપ્રાય છે ને, એ જ અક્ષરધામમાં એ જવાનો નિર્વિઘ્ન માર્ગ છે. એક પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન આવે, નિર્વિઘ્ને તમે પાર પડો. જો આમ તો ઘરથી આપણે જે સ્થળે જવું હોય ને, જેનો રસ્તો ક્લિયર હોય ને તો ઝડપથી પહોંચી શકીએ, પણ જો રસ્તો જ ક્લિયર ન હોય ને તો આપણે પહોંચી ન શકીએ. એમ આપણને આ નિર્વિઘ્ન માર્ગ એ શ્રીજી મહારાજ આ વચનામૃત ગરડા મધ્યના 3માં આપે છે. અને જો આ નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ નિશ્ચયની વાતમાં પણ અક્ષરરૂપ થવાની જ વાત આવે છે. એટલે જ તે જો નિત્ય પ્રાર્થનામાં પણ એ આપણે ગવાતું હતું તેમ કે નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ હતી નિશ્ચય તવ ઘનશ્યામ, મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત ભક્તિ તવ એકાંતિક સુખધામ. તો આ ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય થાય તો એ માટે સંપ્રદાયમાં આ પ્રાર્થના બધાય સત્સંગી કરતા હતા. અને એક આત્યંતિક કલ્યાણ માટે તે જો ભગવાનના સ્વરૂપનો આપણે ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય અનિવાર્ય છે. પણ સૌ કોઈ એ સમજતા હતા, પરંતુ જો ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય એટલે શું, તો એની પણ એ સ્પષ્ટતા ભાગ્યે જ કોઈને હતી. અને વચનામૃત લોયાનું 12મું વાંચો તો એમાં પણ શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ વાત કરી છે કે અષ્ટાવરણે યુક્ત એવા જે કોટી કોટી બ્રહ્માંડ તે જે અક્ષરને વિશે અણુની પેઠે જણાય છે, એવું જે પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધામ રૂપ અક્ષર તે રૂપે પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કહેતા ભક્તિ કરે તે ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય વાળો કહીએ. તો જો અષ્ટાવરણે યુક્ત એવા કોટી કોટી બ્રહ્માંડ એ અક્ષરને વિશે અણુની પેઠે. ઘણી બધી વખત આવા શબ્દો જ્યારે સાંભળીએ ને ત્યારે આપણને સાચું મનાતું નથી, લાલા પાળા જેવું થાય છે. કારણ કે આ લાલો પાળો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના તે એ સેવક હતો, પણ એ પાછું દ્વારપાલની સેવા કરે, બીજા ભક્તોને એમને પૂછે ને કે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે આ એક એક અણુના પેઠે કરોડ કરોડ બ્રહ્માંડો એ ફરે છે, તો એ સાચું છે ખોટું છે? ત્યારે લાલા પાળો શું કે એ તો સ્વામી મોટા ને એમની વાતોય મોટી. એટલે પોતે અવિશ્વાસથી જોડાય અને બીજાને પણ એવી રીતે કુસંગીની જેવી જ વાતો કરે. તો જો આવી રીતે આપણે સમાગમ કરતા હોય ને તો આપણને એ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચય ન થાય. એ ખરેખર એ સત્પુરુષની અંદર એ પરબ્રહ્મ પોતે રહ્યા છે. પણ જો એ યાદ રાખજો, પરમાત્મા બધાયમાં છે, પણ જેવા અક્ષર બ્રહ્મા છે ને એવા સાંગોપાંગી આપણામાં જોવા મળતા નથી. એટલે કે અક્ષર રૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી. અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી, કે અક્ષર એવો હું પુરુષોત્તમનો દાસ છું. તો આ વિચાર સાથે આપણે ભક્તિ કરવાની. જો અક્ષરનો મહિમા સમજીને અને મન કર્મ વચને આપણે સમાગમ કરીએ ને તો ખરેખરી આ ઉપાસના આપણે સમજી કહેવાશે. આમ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજની આ વાત છે ને અંતરમાં એ બેસી ગઈ હતી. તો અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એટલે પરબ્રહ્મ, પરંતુ બ્રહ્મ એટલે કોણ? તો બ્રહ્મ અક્ષર બ્રહ્મ મૂળ અક્ષર. આપણે ઘણા બધા શબ્દો એ આપણે કહીએ છીએ અને પ્રયોજીએ છીએ, તો એ કોણ છે? તો બીજી વાત એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ સમજ્યા હતી, બ્રહ્મ એટલે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ અક્ષર બ્રહ્મ છે, એ મૂળ અક્ષર છે. તો જો આ વાત પણ એમને દ્રઢ કરેલી. ભગતજી મહારાજે છે ને એકવાર યજ્ઞ પુરુષ દાસજીને બોલાવીને કીધેલું કે સાધુરામ, આમ તમે ત્યાગી થયા છો, પરંતુ આમ સ્વામિનારાયણની પૂરી નિષ્ઠા દ્રઢ કરી છે કે નહીં? હવે આવો પ્રશ્ન ભગતજી મહારાજે એ યજ્ઞ પુરુષ દાસજીને એટલે કહેતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને પૂછ્યો. એટલે યજ્ઞ પુરુષ દાસજીએ કીધું જો શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી ભગવાન છે તો મને પૂરી નિષ્ઠા છે. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે સ્વાભાવિક રીતે આવી રીતના વાત કરી. એટલે હજે તો કીધું જો હું તો 15 વર્ષની ઉંમરે ત્યાગી થયો અને મારા ગુરુ વિજ્ઞાનદાન સ્વામી એ શ્રીજી મહારાજ સાથે 12 વર્ષ રહેલા અને મહારાજનો અપાર મહિમા એમણે જાતે જોયેલો હતો. એટલે એમના થકી જ શ્રીજી મહારાજના એ ભગવાનપણાની અને સર્વોપરીપણાની વાત મેં નક્કી કરી નાખી છે. એટલે તમે જે કહો છો ને કે સ્વામિનારાયણની પૂરી નિષ્ઠા, તો એ પાકા પાયે મેં નિષ્ઠા કરી નાખી છે. હવે ભગતજી મહારાજે પણ આ જ પ્રમાણે યજ્ઞ પુરુષ દાસજીને કીધું કે જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી છે, તે મને પૂરી નિષ્ઠા છે. તો ભગતજી મહારાજ ત્યારે પછી આવું બોલીને હસીને બોલ્યા કે સાધુરામ, આ તો હજુ નારાયણની નિષ્ઠા થઈ,
પરંતુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ છે તો એ દ્રઢ કરો ને ત્યારે સ્વામિનારાયણની પૂરી નિષ્ઠા કહેવાય. અને પછી તો એમને જે તે રીતે આપણને પણ ખ્યાલ છે કે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી હવે એમની પાસે એ પોતે હવે ભગતજી મહારાજ અને વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી એ પોતે એક રૂમની અંદર પોતે આવી રીતના વાત ભગતજી મહારાજે કરી. હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો અગાઉથી પ્રી પ્લાનિંગ કરી નાખ્યું અને એ પોતે ઢોલિયા હેઠે સંતાઈ ગયા જે એમને ખબર ન પડે એમ. અને ત્યારે એવી વાત કરી અને ત્યારે સંમતિ આપી. જો આ લોકની દ્રષ્ટિએ શાસ્ત્રીજી મહારાજની આ વાત નવી હતી, પરંતુ જો ભગતજી મહારાજની અતિ ઉચ્ચ એક આધ્યાત્મિક સ્થિતિ જોતા છે ને આ વાતમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નહોતું. અને ગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીએ પણ આ બાબતમાં સંમતિની મોહર તો મારી જ દીધી હતી. અને પછી એ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ બહાર આવે છે ઢોલિયા અને વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી કહે છે તું ક્યાંથી? અને ત્યારે કીધું કે તમે મને આ વાત જણાવી કેમ નહીં? તો જો ખરેખર આપણને એ આ વાતમાં એ આપણને પ્રતીતિ આવે. અને આ સંમતિની મોહર ત્યારે વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી મારે છે. શ્રીજી મહારાજના મુખેથી એમને સાંભળ્યું હતું કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ જ સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મનો અવતાર છે. વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીએ પણ એકવાર કહેલું કે સાધુરામ આ પ્રાગજી ભક્ત તો અપરોક્ષાનુભવી એ બ્રાહ્મી સ્થિતિવાળા સત્પુરુષ છે. અને એમને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસેથી 262 વચનામૃતનું રહસ્ય યથાર્થ રીતે જાણ્યા છે. અને એમને સમજાવેલો સિદ્ધાંત યથાર્થ છે, એમાં શંકાને જરાય પણ સ્થાન નથી. આ પ્રમાણે જો આ લોકની એ દ્રષ્ટિએ શાસ્ત્રીજી મહારાજે બંને ગુરુઓ થકી આમ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વાત દ્રઢ કરેલી. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ શાસ્ત્રજ્ઞ પુરુષ હતા. એ સામાન્ય તમે થોડીક વાત કરો ને એમાં પોતે એ માની જાય એવા નહોતા. 100 ગણીએ પાણી ગળીને પીવે ને એવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ હોશિયાર હતા. અને એમનામાં આપણે એ શાસ્ત્રી નથી કહ્યું, યજ્ઞ પુરુષ દાસજી નથી કહ્યું, એટલું એમનામાં એ જ્ઞાન હતું. એને એટલું બધું એમના ગ્રંથોનું વાંચન હતું. સ્પષ્ટ એક પ્રકારની એક સમજણ એક જેમના જીવનની અંદર જોવા મળતી. અને જો શાસ્ત્ર વચન દ્વારા પણ એક આ સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા અને દ્રઢતા આપણે કરવી ખૂબ જરૂરી છે. આ કંઈ નવી વાત નથી. શાસ્ત્રોમાં પણ એ આ બધું લખેલું છે. પણ જો આપણે યથાર્થ રીતે આ શાસ્ત્રનું જ્યારે પઠન કરવામાં આવે, વાંચન કરવામાં આવે, એ ખરો સાચો અર્થ એ જ્યારે બહાર કાઢવામાં આવે ને ત્યારે આ વાત આપણને એ ખરા અર્થની અંદર બહાર આવે છે ને આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને આપણે હિન્દુ ધર્મના પણ એ પ્રમાણભૂત જ્યારે શાસ્ત્રોમાં એ અક્ષર પુરુષોત્તમની એટલે કે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મની વિસ્તૃત વાતો સમાયેલી છે. આપણે થોડાક સંદર્ભો જોઈએ જેથી વિશેષ આપણને પ્રતીતિ આવે કે ખરેખર આ વાત કંઈ નવી નથી. જો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર તે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. કે જે બ્રહ્મરૂપ થાય છે ને તે સુખી છે, તેને કોઈ શોક થતો નથી, કોઈ આકાંક્ષા રહેતી નથી, એને જીવ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સંભાવ રહે છે. અને તે જ પરમાત્માની એ ભક્તિનો અધિકારી છે. તમે ઉપનિષદ જો તૈત્તરીય ઉપનિષદની અંદર કહ્યું છે બ્રહ્મવિદ આપન્યોતિ પરમ. એટલે કે બ્રહ્મને જાણે છે ને તે જ પરબ્રહ્મને પામે છે, એટલે કે ભગવાનને પામે છે. તો જો ખરેખર આ સંપ્રદાયના એક મૂળ શાસ્ત્રો હોય કે પછી હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રો હોય તેની અંદર આ સ્પષ્ટ એ અક્ષર પુરુષોત્તમની એ વાતો લખી છે. બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મની એ વાતો લખેલી છે. આ કોઈ નવી વાત નથી. તમે જુઓ કે આ જ સિદ્ધાંત આપણને આ મુખ્ય શાસ્ત્રો સંપ્રદાયના શીખવે છે. વચનામૃત લોયાના 7મા પ્રમાણે તમે જુઓ કે બ્રહ્મરૂપ થયો છે ને એને જ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે. તો આપણને સ્પષ્ટ બ્રહ્મરૂપ થવું જ પડશે. એ બ્રહ્મ સાથે એકાત્મ ભાવ સાથે મન કર્મ વચને જોડાવવું જ પડશે. અને આવી ભક્તિનો આદેશ આપતા શિક્ષાપત્રીની અંદર તે એ શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે. અને મહંત સ્વામી મહારાજે પણ સત્સંગ દીક્ષાની અંદર એમનો જે મનપસંદ ફેવરેટ જો કોઈ એ શ્લોક હોય ને 315માં તો કયો શ્લોક છે જે શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં એ આપણને ભક્તિનો આદેશ આપતા કહ્યું છે નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રિય વિલક્ષણમ વિભાવ્ય તેન કર્તવ્યામ ભક્તિમ કૃષ્ણસ્ય સર્વદા. અર્થાત કે પોતાની આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનીને
એ આપણે સર્વે કાળે પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે જ આપણે બોલીએ છીએ અક્ષરમ અહમ પુરુષોત્તમ દાસોસ્મી, કે અક્ષર એવો હું પુરુષોત્તમનો દાસ છું. તો જો બ્રહ્મરૂપ કેવી રીતે થવાય? આ એક મોટો પ્રશ્ન છે. કારણ કે બ્રહ્મરૂપ થાય તેને જ પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાનો અધિકાર છે. તો એને ક્રાઇટેરિયા તો હોવો પડે ને. તો મુંડક ઉપનિષદની અંદર એ કહ્યું છે કે બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મહેવ ભવતી, અર્થાત કે જે અક્ષર બ્રહ્મને જાણે છે એ જ પરબ્રહ્મ, એ બ્રહ્મરૂપ થાય છે. તમે વચનામૃત ગરડા મધ્યનું 31 જોવો તો એમાં પણ અક્ષર બ્રહ્મનો મન કર્મ વચને સંગ કરવાથી બ્રહ્મરૂપ થવાય છે, એની વાતો કરવામાં આવેલી છે. તો જો આમ એ તમામ ગુરુ વચનો હોય કે શાસ્ત્ર વચનો હોય, એના સાર રૂપે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રબોધિત ચોખ્ખો સિદ્ધાંત તારવ્યો છે. અને એ ચોખ્ખા સિદ્ધાંતની અંદર આપણે 3 વાતો સમજવાની છે. પ્રથમ વાત કઈ સમજવાની છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. બીજી વાત આપણે એ સમજવાની છે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અક્ષર બ્રહ્મ છે. અને ત્રીજી વાત આપણે સમજવાની છે કે એ અક્ષર બ્રહ્મના સંગે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મ ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉપાસના કરવી. અને આ સિદ્ધાંત એટલે કયો સિદ્ધાંત? તો અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત. એટલે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતના પ્રખર પ્રવર્તક શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ છે. અને બીએપીએસ સંસ્થાની સ્થાપના એ મુખ્ય એમનો પ્રયોજન એ આ જ હતું. એમને માન સન્માન બધુંય મળતું હતું, એમને પ્રતિષ્ઠા પણ મળતી હતી, પણ છતાં પણ બધાયનો ત્યાગ કરીને આ સિદ્ધાંત માટે એ તેઓ વડતાલ સંસ્થાથી અલગ થયા. તો જો આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા છે, ખરેખર તો સિદ્ધાંત નિષ્ઠા એ આ સિદ્ધાંતોને શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનનો એક પર્યાય બની જાય છે. આપણને એવું જ લાગે મનની અંદર, અને આ પ્રવચન પણ આપણે સાંભળીને પૂરું થશે ને ત્યારે આપણને એવું લાગશે કે ખરેખર તો આ વસંત પંચમીના દિવસે એ જે આ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો જન્મ થયો ને, અક્ષર પુરુષોત્તમ એ પોતે એ બધાયને ખબર પડે એ આ ઉપાસના પ્રવર્તન માટે જ થયેલો છે એમનો જન્મ. એ આપણને એ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જશે. અને જો એ જ એમનો જીવન મંત્ર પણ હતો. તમે જો સ્વયં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વચનામૃત ગરડા પ્રથમના 71મા વચનામૃતની અંદર આદેશ આપતા કીધું છે કે ભગવાનના ભક્તોએ ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામ સહિત પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે એમ સમજવું, અને બીજા આગળ પણ આ રીતે વાર્તા કરવી. તો જો હું તમને કહું છું તો એ શા માટે કહું છું? કારણ કે વાત સાચી છે. આપણને એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું, યોગી બાપાએ કીધું, ભગતજી મહારાજે કીધું, શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું, વર્તમાન કાળે એ મહંત સ્વામી મહારાજ પણ કહે જ છે ને. તો જો આપણે આ વાત સમજવાની છે અને બીજા આગળ પણ આ જ વાત આપણે કરવાની છે. અને આ જ આપણી મોટામાં મોટી એ સેવા કહેવાશે. તમે આફ્રિકાના મગનભાઈ જુઓ તો પોતે એક પ્રકારે રેલવે સ્ટેશને ત્યાં કંડક્ટરની એવી જોબ કરતા હતા, નોકરી કરતા હતા. તો ગમે તે મુસાફરો આવે ને એમને અક્ષર પુરુષોત્તમની વાતો કરે. તો જો આપણને એ દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર એ જે સત્સંગ આપણને એ હરિભક્તો છે, તો એના મૂળની અંદર જો કોઈ હોય ને તો આ મગનભાઈ છે. તો જો એમને આ ઉપાસનાનું કાર્ય એ કરેલું છે. અને આ આજ્ઞા પ્રમાણે તે શાસ્ત્રીજી મહારાજે જો પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કરી નાખ્યું. એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે હવે જો શ્રીજી મહારાજ અને સ્વામીના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સમજણ રાખી એ બીજાને સમજાવવા એ જ કર્તવ્ય છે. તમે જો પારાવાર મુશ્કેલીઓ, પ્રચંડ સંઘર્ષોની વચ્ચે પણ આ એમની આ સિદ્ધાંતની નિષ્ઠા રહીને એ અડગ રહી છે, અચળ રહી છે, અણનમ રહી છે. અને એમનું કર્તવ્ય એ વણથંભ્યું રહ્યું છે. અને કેટલી બધી વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ એ આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા અડગ રાખી છે. આમ તો છે ને, આપણે કોઈ ધંધો વ્યવસાય કે નોકરી કરીએ ને તો આપણને ખોટ જાય ને એટલે કામ કરીએ નહીં, અને એ બીજાને આપણે કરવા દઈએ પણ નહીં. પણ જો અહીંયા ભગવાન અને સંત એ સ્વાભાવિક રીતે આપણા ભલા માટે જ તેઓ કરે છે.
પરંતુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો એક અલગ માટીના જ પુરુષ એક ગણી શકાય, કારણ કે પોતે ઘણી બધી વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ પોતે સ્થિર તો રહી શક્યા છે, પણ એ પરિસ્થિતિ એમને નડી નથી. એ પરિસ્થિતિ, વિઘ્નો, કષ્ટો વચ્ચે પણ એ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતનું એ પ્રવર્તન એમને યથાર્થ રીતે શરૂ રાખ્યું છે. તમે જો કે આપણે થોડીક પરિસ્થિતિઓ વિશે વાત કરીએ, કેવી વિપરીત પરિસ્થિતિઓ એમના જીવનની અંદર આવી હતી. આમ તો આપણે એક પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરા અર્થની અંદર એ આર્થિક રીતે, શારીરિક રીતે, દૈહિક રીતે, અરે સાધન સંપત્તિ અને સહાયકોનો પણ એ અભાવ હતો, પણ એ પરિસ્થિતિમાં પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ અક્ષર પુરુષોત્તમ એ સિદ્ધાંતનું પ્રવર્તન એમને શરૂ રાખ્યું છે. કોઈ પણ સિદ્ધાંતને એ સમજવો અને એ પ્રમાણે માનવું ને એક બાબત છે, પરંતુ એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કાર્ય કરવું ને પાછું એ સિદ્ધાંત પ્રવર્તન માટે પુરુષાર્થ કરવો અને એને સામાન્ય માણસો સુધી પહોંચાડવો ને અહીંથી કપરું કામ છે. અને જો સિદ્ધાંતને પ્રવર્તાવવા માટે એ મુજબ કાર્ય કરવા માટે સાધન સંપત્તિ અને સહાયક વ્યક્તિઓની પણ જરૂર પડે. તમે એક સામાન્ય ઘરમાં 5 સભ્યો આવ્યા હોય ને મહેમાન તરીકે કોઈક બીજા, તો એને તમે જમાડી શકો, પણ 100 આવતા હોય ને તો એને જમાડવા માટે, એની વ્યવસ્થા માટે કંઈક અલગ વિચાર કરવો પડે. નગર બસ એમ કે આવતા રહેજો, પછી આવે પછી જોયા જેવી થાય. જમવામાં પણ એ સારું એવું બરકત ન આવે, ભોજનની તાણ પણ પડે અને વાતો લઈ જાય સામુકના. તો જો આ તો એક સામાન્ય એક બધા માણસો સુધી પહોંચાડવાની છે, કેટલું કપરું કામ કહેવાય. અને આ સિદ્ધાંતને પ્રવર્તાવવા માટે, તે મુજબ કાર્ય કરવા માટે એ સાધન ને સંપત્તિ સહાયક એ વ્યક્તિઓની જરૂર પડે. પરંતુ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની પરિસ્થિતિ બહુ કપરી, તેઓએ પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે પણ ભિક્ષા માંગવી પડતી. અરે સાધન સંપત્તિને સહાયક વ્યક્તિઓના અભાવવાળા સંજોગોમાં એ સિદ્ધાંત પ્રવર્તન માટે વિરાટ મંદિરોનું નિર્માણ કરવું એવો સંકલ્પ જ ન થાય. પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની એ સિદ્ધાંત નિષ્ઠાનું એ બળ એવું હતું ને કે તેઓએ આ તમામ વિપરીતતાઓની પરવા કર્યા વિના એ સિદ્ધાંત પ્રવર્તન માટે કમર કસી હતી. લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થતો હતો આ મંદિરોના નિર્માણ માટે. અરે સાધન સુવિધા કે આર્થિક ભંડોળ કંઈક નહીવત કહી શકાય ને એવા જ તે. અરે સેવા કરનાર સંતો, ભક્તો, કામ કરાવનાર માણસો પણ થોડા ગણતરીના જ તે કહી શકાય, અને એટલા જ હતા. અને પાછું સામે પક્ષ વિરોધીઓ તરફથી ઉપાધિઓમાં એ છમકલા તો ચાલુ જ રહેતા. પણ આ બધા વચ્ચે તે જો એમની સિદ્ધાંત નિષ્ઠા એ રંચ માત્ર પણ મોળી પડી નથી. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે. તમે જો બીજી એક આપણે વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વિશે વાત કરીએ તો શારીરિક અથવા દૈહિક તકલીફો, કારણ કે વધતી વય અને ભાંગતી તબિયત. હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજના સિદ્ધાંત પ્રવર્તનના કાર્યમાં ઓટ કંઈ લાવી નહોતી શકતી. અમદાવાદથી તારીખ 10/9/1945 રોજ છે ને શાસ્ત્રીજી મહારાજ હવે અટલાદરા જવા છે ને સ્ટેશને પહોંચ્યા. હવે 82 વર્ષની અવસ્થા હતી અને પાછું વરસાદી ભેજવાળું વાતાવરણ હતું. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો છે ને સ્ટેશન જ તે એ સખત ઉધરસ ચડી અને જાણે આમ હંમેશા આમ સ્વાભાવિક રીતે હમણાં પડી જવાય ને એવું બેભાન થઈ જવાશે ને એવું બધાને લાગતું હતું. એટલે બધાએ વિનંતી કરી કે સ્વામી પાછા ઉતારે જઈએ, આપણે અટલાદરા છે ને કાલે જઈશું. પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું, જો અટલાદરા જવું પડે ત્યાં સુથાર આપણા વગર બેઠા રહે. તમે વિચાર કરો કે એમના મનની અંદર શું હતું કે સુથાર પોતાનું કામ યથાર્થ રીતે શરૂ રાખવા માટે આપણે એમને ચીંધવા જવું જ પડશે. જો નહીં જઈએ તો એમને બેઠા રહેશે અને આપણું કામ ઓછું થશે મંદિરનું. તો બોલો, સખત ઉધરસને અવગણીને પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ અટલાદરા પહોંચ્યા અને મંદિરે જઈને સુથારને બધું કામય બતાવ્યું. હવે ત્યાં જ તે એક સમાચાર આવ્યા કે ગામમાં છે ને મોતીભાઈ નાથાભાઈ તાવ આવે છે, તો તમે ખબર જોવા પધારો. તે શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો તરત મસ્તકે રૂમાલ વીંટી દીધો ને માંદા શરીરે બીમાર એ હરિભક્તની ખબર જોવા પહોંચી ગયા. તો વચ્ચે તો મથુરભાઈને ત્યાં પણ પધરામણી કરી લીધી. એટલે રાતે તો છે ને ઠીકરિયા વગેરે બધા હરિભક્તોએ 2 વાગ્યા સુધી કીર્તનો ગાઈને ઉત્સવો કર્યા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પણ ઉમંગથી દર્શન આપ્યા.
અને તારીખ 12/9 હવે બપોરે ફાસ્ટમાં બેસીને અમદાવાદ પાછા આવી પહોંચ્યા. હવે ભાંગતી જતી એ તબિયત અને ઉંમર અને આવી જેફ વયમાં પણ આવું વિચરણ કરવું ને અને દેહિક કષ્ટ આપવો ને અઘરી વાત છે. આપણે જો એક સ્વાભાવિક રીતે દરરોજ રાત્રે સુવાનો સમય 11 વાગ્યાનો હોય ને અને 12 વાગી જાય ને તોય આપણને ઉજાગરા જેવું લાગે. બીજો દિવસ આખો આપણો બગડે છે. પરંતુ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદરથી આપણને આ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે એમને દેહના ચૂરે ચૂરા કરી નાખેલા છે. અને જો એટલે જ તે યોગીજી મહારાજ આપણને કહે છે કે દેહને છે ને કાસડા જેવું કરી નાખવું. અને એ કાસડા જેવું કરવામાં ફાયદો શું? તો આ જે પંચ વિષયો પ્રત્યે જે આસક્ત જેવી સ્વભાવો છે ને આ દુર્ગુણો બધા દૂર થાય અને ભગવાન તરફ આપણે આસક્ત થઈએ. હવે 76 વર્ષની ઉંમર અને 6/11/1941 ના રોજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે ને લખે છે કે ખાનદેશ જવાનો ખાસ મારો વિચાર છે, પણ અત્યારે છે ને ઉધરસનો ઉપાડો વધુ છે અને વીરસદની મુસાફરીમાં આખી રાત ઊંઘ આવી નથી. અને અત્યારમાં એ વેદ હિંમતલાલને બોલાવ્યા છે અને એના કહ્યા પ્રમાણે જો 15 દિવસ એ ટ્રીટમેન્ટ કરવું જ પડશે અને જો મટશે ને ત્યારે જવાનું હશે તો ત્યાં ખાનદેશ જવા એ તૈયાર છું. અને એ નો મટે ને તો શ્રીજી મહારાજ એ સ્વામીની ઈચ્છા. પણ હજુ કેટલી સેવા અધૂરી છે જેથી બને ને એટલી મટાડવાની એ ગણતી રાખવી એવી ઈચ્છા મારી અને બીજાઓની પણ છે. તમે વિચાર તો કરો કે 76 વર્ષની ઉંમર છે પણ છતાં ભાવના શું છે કે અક્ષર પુરુષોત્તમમાં ઉપાસના એ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા વધુમાં વધુ પ્રવર્તે, વધુમાં વધુ કલ્યાણ થાય ને જીવોનું આ મુખ્ય લક્ષ્ય એમનો જોવા મળે. તો જો જીવનની એક સંધ્યાએ પણ એક ગામડા ખૂંદી સિદ્ધાંત પ્રવર્તાનો કેટલો તાજગી ભર્યો તરવરાટ એ આપણને આ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર દેખાય છે. જ્યારે આવા પ્રસંગોનું આપણે આચમન કરીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે હવે આપણા જીવનમાં શું પ્રશ્નો છે, આપણને કેટલી સારી સગવડતા મળે છે, કેવું આપણું જીવન ધોરણ છે. કંઈ પ્રશ્ન નથી. બેઠા બેઠા બસ ભગવાનનું ભજન કરવાનું, તોય આપણે કંટાળી જઈએ છીએ, તોય આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ, તોય આપણે આળસ કરીએ છીએ, પ્રમાદ કરીએ છીએ. પણ જો આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના જીવનની અંદરથી એ આપણને સ્પષ્ટ આંખે આમ વળગે ને એવી વાત અહીંયા દેખાઈ આવે છે. પણ જો આપણે વિચારતા નથી ને એટલે આપણે એમના જે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં એ દિવસો પસાર કરીએ છીએ. ઘણા બધી વખત તો આપણે આવી રીતે દિવસો પસાર કરવામાં આપણી જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે અને છેલ્લે એ આપણે જે કલ્યાણ જે કરવાનું છે ને આપણા જીવનું જે આત્યંતિક એ કલ્યાણ નથી થતું અને આ સ્વભાવોમાં આસક્તિઓની અંદર એ આ દુર્ગુણોની અંદર આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તમે જો એક પરિસ્થિતિ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર હતી ત્યારે એ સમયની અંદર રાજકીય પડકારો પણ એટલા જ હતા. જો આમ તો વિપરીતતાનો આ 3જો અધ્યાય હતો, કારણ કે સત્તાધીશોનો, કારણ કે આઝાદી પહેલાનો બધા રાજા મહારાજાઓનો બધો એ સમય હતો એટલે બધી રાજા મહારાજાની મરજી પ્રમાણે જ કરવું પડે. પરંતુ જો આ એવા બધા સંજોગોની અંદર તે શાસ્ત્રીજી મહારાજની એ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા અડગ જ રહી. જે તે મંદિર સાથે સંકળાયેલા એ રાજપુરુષો દ્વારા પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની સિદ્ધાંત નિષ્ઠા સામે પડકારો ઊભા થતા, પરંતુ આવા પ્રત્યેક પ્રસંગે એમની એ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા વિશેષ ચળકાટ સાથે એ ઝળકી ઉઠતી. સારંગપુર મંદિર માટે તે એ જમીન આપનાર એ લીમડી ઠાકોર સાહેબ હવે જ્યારે સારંગપુર આવે છે, મંદિર કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, પૂરું થઈ ગયું, પ્રતિષ્ઠા હતી, એટલે ત્યારે તેમને છે ને વિરોધીઓ દ્વારા કાન ભંભેણી એ કરવામાં આવી કે આ મધ્ય મંદિરમાં તો અક્ષર પુરુષોત્તમને બદલે રાધા કૃષ્ણ પધરાવવા તમારે જોઈએ અને તો અક્ષર પુરુષોત્તમ પધરાવે છે. અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ લીમડી ઠાકોર સાહેબને એ બોલી ઉઠ્યા ઉગ્ર રીતે કે ઠાકોર સાહેબ, આ દેહે જે કષ્ટો વેઠ્યા છે ને અને આ જે મહાપ્રભુ સહજાનંદ સ્વામી ને અક્ષર મુક્તિ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી માટે વેઠ્યા છે અને આ માથું પણ એ આ ગુણાતીત માટે જ મુંડાવ્યું છે. માટે મધ્ય મંદિરમાં તો અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ જ બેસશે. અને આ શાસ્ત્રીજી મહારાજની આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠાનો એવો પ્રભાવ
એ જોયો ને આ લીમડીના ઠાકોર સાહેબે દંગ રહી ગયા અને હાથ જોડીને કીધું કે સ્વામી આપ ચાહે તેમ કરો અને અમારું બોલ્યું માફ કરજો. તો જો આ પ્રકારની એક સિદ્ધાંત નિષ્ઠા, સત્ય નિષ્ઠા એમના જીવનની અંદરથી એ આપણને ચરિતાર્થ થતી જોવા મળે છે. આ સાળંગપુર મંદિર નહીં, અરે ગોંડલમાં પણ અક્ષરદેરી મન પર મંદિર રચવા માટે જમીન આપતા પૂર્વે છે ને ગોંડલ નરેશે પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ આગળ 3 શરતો મૂકી અને કેવી 3 અશક્ય શરતો હતી જે સ્વાભાવિક રીતે પૂરી થાય જ નહીં અને એ સમયની અંદર તો થાય જ નહીં. પહેલી જ શરત એ આ ગોંડલ નરેશે શાસ્ત્રીજી મહારાજ આગળ મૂકી કે અક્ષર દેરી છે ને અકબંધ રહેવી જોઈએ, એને કંઈ થવું ન પડે, તમે મંદિર ભલે બનાવો. બીજી શરત મૂકી કે જો મંદિરમાં છે ને ઓછામાં ઓછું 10 લાખ રૂપિયાનું ખર્ચ કરવાનું છે. હવે એ સમયની અંદર 10 લાખ રૂપિયા થયા, કેટલા બધા કહેવાતા કહેવાય, કરોડો કહેવાય. અને ત્રીજી શરત મૂકી અને એ તો અહીંથી પણ અઘરી કે 3 વર્ષના ગાળાની અંદર એ તમારે આ મંદિર પૂર્ણ કરવાનું છે. તમે વિચાર તો કરો કે જ્યારે એ શિલકમાં છે ને માત્ર 8 આના કે 12 આના હોય ને ત્યારે આવી શરતો પૂર્ણ કરવાનું કોઈને કંઈ વિચાર ન આવે. પરંતુ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ નોખી માટીના પુરુષ હતા, અડગ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા હતી અને એમના જ બળે એ રાજકીય પડકાર પણ ઝીલી લીધો, શરતો પણ સ્વીકારી અને ગોંડલ અક્ષર મંદિર અને સિદ્ધાંત નિષ્ઠાનો એક વિજય ધ્વજ એ લહેરાવી દીધો. એનું કારણ શું હતું? એના કારણ મૂળની અંદર આ જ હતું. આ અક્ષર દેરી એક ગોંડલની અંદર કે સારંગપુર મંદિર નહીં, ગઢપુરની અંદર તે હવે ઘેલા નદી તીરે ટેકરા ઉપર આભને આમતા એ મંદિરના શિખરો ઉપર એ લહેરાતી ધજાઓ પણ એ શાસ્ત્રીજી મહારાજની સિદ્ધાંત નિષ્ઠાની ગાથા ગાય છે. ભાવનગરના મહારાજાએ કંઈક ગેરસમજણના કારણે છે ને શાસ્ત્રી યજ્ઞ પુરુષ દાસજીને ગઢપુરની સીમાના છે ને જમીન આપવી નહીં ને એવો દસ્તાવેજ કરાવી નાખ્યો અને રાજ્યના લાલ શેરા સાથે પોતાની સહી પણ કરી દીધી. હવે આ વાતની જાણ થતા હવે જ્યારે મંદિર નિર્માણમાં માટેના સંતો ભક્તોનો સંકલ્પો ઉપર આમ કહેવાય ને પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ગયું. હવે આગળ કંઈ થઈ શકે જ નહીં. પરંતુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ ત્યારે શું બોલ્યા? જો મહારાજ સ્વામીને બેસવું છે તો રાજ પલટો થશે. અને જો તમે સિદ્ધાંત નિષ્ઠામાંથી પ્રગટેલા એ શબ્દો એ સાકાર થયા અને ગઢપુરની અંદર એ ભવ્યાતિ ભવ્ય એ સૌ પ્રથમ BAPS સંસ્થાનું તમે ગણી શકો આરસનું મંદિર, એ ગઢપુરનું મંદિર અને એ અક્ષર પુરુષોત્તમ મંદિરનું નિર્માણ થયું અને ત્યાં અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ પણ પોતે વિરાજ્યા. તો જો આ પ્રમાણે તો એ વિપરીતતાઓમાં પણ એક પછી એક અધ્યાયો વચ્ચે પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ અક્ષર પુરુષોત્તમના એક શુદ્ધ સનાતન સિદ્ધાંતને છે ને એક જગ છત્રાયો કરી દીધો. 5 શિખરબંધ મંદિરોની સાથે એ લાખો એક મુમુક્ષુઓના એક રૈયાની અંદર આ અક્ષર પુરુષોત્તમની નિષ્ઠા સ્થાપિત કરી દીધી છે. અરે જેના હૃદયમાં શુદ્ધ સિદ્ધાંત સમજાયો છે ને એ સૌએ શાસ્ત્રીજી મહારાજને ગુરુ પદે સ્વીકાર્યા છે અને આગામી જે એમને આજે વારસદારો છે ને એ ગુણાતીત સત્પુરુષની એ આપણને એ ભેટો એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આપી છે. યોગીજી મહારાજ હોય, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોય, તો ખરા અર્થની અંદર આવી વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ એ પોતે સ્થિર વર્ત્યા છે. અને એક કસોટી કેવી, એક વિપરીત કેવી, તો વ્યક્તિગત રીતે પ્રશ્નો, વ્યક્તિગત રીતે એ પ્રશ્નોમાંથી પસાર થવાનું અને એમનામ પસાર નહીં થવાનું. સ્વાભાવિક રીતે આપણને ઘણી બધી વખત લાગે કે એ તો એક સામાન્ય વાત છે, પણ સામાન્ય કોઈ પણ વાત નથી. વ્યક્તિગત રીતે જ્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રશ્નો આવે ને ત્યારે પોતે નાસીપાસ થઈ જાય છે, હતાશ થઈ જાય છે. પણ એક કહેવાય ને ચોથો અધ્યાય આ વ્યક્તિગત કસોટીનો અધ્યાય હતો. અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત પ્રમાણે હવે ગુરુ દ્વારાય ભગવાનનું સુખ આવે, ગુરુ દ્વારાય ભગવાન પ્રગટે છે અને એમની પૂજા ભગવાનના ભાવ સાથે થાય છે. પણ ગુરુ એટલે અક્ષર બ્રહ્મ પોતે ભગવાન નથી, તેઓ તો ભગવાનના દાસ છે. તો તેઓએ ભગવાન સાથેનો એ સ્વામી સેવક ભાવ છે. તો જો ભક્તો શાસ્ત્રીજી મહારાજને ભગવાનની જેમ પૂજવા તત્પર રહેતા, પરંતુ સાચા ઉપાસક તરીકે
તેમને ક્યારે ઈષ્ટદેવ પ્રત્યેનો સ્વામી સેવક ભાવ ગૌણ થવા દીધો નથી. આવો જ એક પ્રસંગ ગુલજારીલાલ નંદાજીએ સ્વામીશ્રીને કહેલું કે મેં ક્યાં સ્વામિનારાયણને જોયા છે, હું તો આપના થકી સત્સંગમાં આવ્યો છું અને આપની જ માળા ફેરવીશ. અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમને પણ દ્રઢતાપૂર્વક કહી દીધેલું કે હું પણ મારા ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવું છું, તમારે પણ કલ્યાણ જોઈતું હોય ને તો સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવજો. અને સ્વામીશ્રીની સિદ્ધાંત નિષ્ઠા આગળ એ ત્યારે નંદાજી પણ ઝૂકી જાય છે અને જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી એ સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યું છે. તમે જો કસોટીઓના આવા ઘણા બધા પ્રસંગોમાં વિપરીત્યો વચ્ચે પણ એમની સિદ્ધાંત નિષ્ઠા રહીને એ આપણને અપ્રતિમ તેજ પરખાય છે. અને દરેક પરિસ્થિતિમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજે ધીરજતાથી અનેક સહન કરવાના ભાવના સાથે અને દરેક મુમુક્ષુઓનું કલ્યાણ થાય ને આ એમના હૃદયની અંદર આ સિદ્ધાંત એમને વણી લીધેલો છે. અને આ ગુલજારીલાલ નંદાને તો ક્રોધનો એવો સ્વભાવ હતો ને, હાથમાં પેન હોય તો પેન ભાંગી નાખે. હવે એક વખત નિષ્કપટ ભાવ થયો, નિષ્કપટપણે વર્ત્યા શાસ્ત્રીજી મહારાજ સામે, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું જ્યારે ક્રોધ આવે ને ત્યારે સ્વામિનારાયણનું ભજન કરો, લ્યો આ માળા માળા ફેરવજો અને પછી ક્રોધ કરજો. પછી એમને ક્યારેય ક્રોધ આવ્યો નહીં. તો જો આ સત્પુરુષની એક તાકાત છે, સત્પુરુષનું એક સામર્થ્ય છે. તો જો વાત એક આ યાદ રાખવાની, અને એક આ સિદ્ધાંતનું ગૌરવ પણ એટલું જ તે આપણે રાખવાનું છે. એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પણ એ ગૌરવ રાખેલું છે. અસ્મિતા હોવી જરૂરી છે. તમે જુઓ કે આગામી 26 તારીખે 26 જાન્યુઆરીએ પ્રજાના હાથમાં સત્તા આવી, પણ એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય, જવાહરલાલ નહેરુ હોય, મહાત્મા ગાંધી હોય કે પછી ચંદ્રશેખર આઝાદ હોય કે ખુદીરામ બોઝ હોય, આ બધાએ પોતે અસ્મિતા રાખી છે, ભારત પ્રત્યેની ગૌરવ રાખ્યું છે. અને જો તમે એમને કે એ ભગતસિંહ તો પોતે લગ્ન પણ ન કર્યા, દેશ માટે પોતે એ ફાંસીએ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા, ફાંસીએ પોતે ચડ્યા પણ ખરા. તો જો એક સિદ્ધાંત, એ ગૌરવ દેશ માટેનો પ્રેમ એમનો હતો, એમ સિદ્ધાંતનું ગૌરવ શાસ્ત્રીજી મહારાજને પણ એટલું જ હતું. અને અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત માટેની એમની અસ્મિતા કેવી, તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે ગૌરવભેર કહેતા કે અમે તો છે ને અક્ષર પુરુષોત્તમના બળદિયા છીએ. અને પાછું કહેતા કે અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે તો એ સ્વપચને ઘેર વેચાવવું પડે ને તો પણ ઓછું છે. એકવાર તો નડિયાદમાં ઝવેરીલાલ ભાઈ વગેરે બધા હરિભક્તોએ છે ને સ્વામીશ્રી આગળ વાત કરી કે અમે આપના પક્ષમાં ભળ્યા છીએ તો અમારી લાજ જાય એમ લાગે છે. અને ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે ખુમારી પૂર્વક બોલી ઉઠ્યા હતા કે અક્ષર પુરુષોત્તમનો પક્ષ રાખતા કદી લાજ જાય નહીં, અને જો લાજ જાય ને તો હું આ જનોય બાળી દઉં, સ્વામિનારાયણનો સાધુ મટી જાવ. તો વિચાર કરો, એક શુદ્ધ સનાતન સિદ્ધાંતની એ નિષ્ઠામાંથી પ્રગટેલી આ ખુમારી હતી, એ અસ્મિતા હતી. અને એ આપણું એક પવિત્ર એક કર્તવ્ય છે. જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની જેમ આ અક્ષર પુરુષોત્તમની એક સિદ્ધાંત નિષ્ઠા એ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર દ્રઢ કરવાની છે. એ જેમ આપણે પૈસા ધન, જેમ આપણું શરીર કેવી રીતે દ્રઢ કરીને રાખીએ છીએ, શરીરમાં કંઈ થવું ન પડે. પૈસા તો કમાવા જ જોઈએ, પૈસા ઓછા ન થવા પડે, તો કેવું દ્રઢ કરી નાખ્યું છે. તો એમના પગલે ચાલીના સિદ્ધાંત પ્રવર્તવા માટે કટિબદ્ધ થવાનું છે, એ આપણું કર્તવ્ય છે. અને આપણે કેવી રીતે આપણે ઘણી બધી વખત ગાઈએ છીએ ને, અમે આ યજ્ઞ આરંભ્યો, બલિદાનો અમે દઈશું, અમારા અક્ષર પુરુષોત્તમ ગુણાતીત જ્ઞાનને ગાઈશું. તો જો આ યજ્ઞ જે આરંભ્યો છે ને શાસ્ત્રીજી મહારાજે, તો એમાં બલિદાન આપણે કઈ રીતે દેવાના છે, તો એ બલિદાનમાં બીજું કંઈ નહીં, નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષ સાથે ખરા ભક્ત થવાનું છે. આ ઉપાસનાની વાત બધાઈને જાહેર કરવાની છે, જગ જાહેર કરવાની છે. આ આપણું કર્તવ્ય છે. અને જો આપણું કર્તવ્ય, આપણી ફરજ જો સારી રીતે નિભાવીએ ને તો મોટા એ અંતરથી રાજી થશે અને અંતરના આશીર્વાદ પણ આપશે. અને જો આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠાની એક સત્વશીલતા આપણને જોવા મળે છે શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર. આમ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજની એક આ સિદ્ધાંત નિષ્ઠાની એક આગવી વિશેષતા એ હતી કે એમાં ભારોભાર સત્વશીલતા હતી.
અને એટલે જ તેમની વાત ગમે એવા તાર્કિક કે સત્સંગના અનુભવીના વ્રજ સમાન હૃદયમાં પણ એ સોસરી ઉતરી જતી અને એ સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવા પ્રેરતી. અને જો આપણને પણ આ વાત છે ને એ મનાય, આ સાચી વાત મનાય, કારણ કે શાસ્ત્રોક્ત રીતે આ બધી વાતો આપવામાં આવેલી છે. વરતાલ ટેમ્પલ કમિટીના એક સભ્ય અને પ્રસિદ્ધ એક સાક્ષર, હવે નામ એમનું દોલતરામ કૃપાશંકર પંડ્યા. હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ્યારે જ્યારે વચનામૃત ગરડા મધ્ય 21 ને વચનામૃત ગરડા પ્રથમ 71 ની આધારે એમને અક્ષર પુરુષોત્તમની વાત એક વખત સમજાવી અને ત્યારે તેઓ બોલી ઉઠ્યા કે સ્વામી, આ તો જે કાર્ય માટે શ્રીજી મહારાજે ફરી અવતાર ધારણ કરવો પડે ને તે કાર્ય આપે કર્યું છે, આપની તો મહત્તા અપાર છે. તો જો સિદ્ધાંતનો જો પ્રખર પ્રવર્તન ન કર્યું હોત ને તો શ્રીજી મહારાજને બીજો ધક્કો ખાવો પડે હોત. પણ જો આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ બીડું ઝડપ્યું. ભગતજી મહારાજ તો કહેતા કે આ યજ્ઞ પુરુષ દાસ તો છે ને એ ઠાકરીઓ વીછી છે, જ્યાં જશે ને ત્યાં મુમુક્ષુઓને ચટકા મારીને પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને પ્રત્યક્ષ સંતની ઓળખાણ કરાવી દેશે. અર્થાત કે અક્ષર પુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત એ સમજાવી દેશે. પૂંજાજી બાપુ હોય કે પીજના જેઠા ભગત હોય કે દોલતરામ કૃપાશંકર હોય કે કનૈયાલાલ મુનશી હોય કે ડભોઈના મુરલીધર દાસ હોય કે અમદાવાદના વયોવૃદ્ધ બ્રહ્મચારી કૃષ્ણ સ્વરૂપ દાસજી હોય કે ગોવિંદસિંહ ચુડાસમા હોય કે ગુલજારીલાલ નંદા હોય કે ગોવર્ધનદાસ કોઠારી હોય કે રંગાચાર્ય હોય કે જીવનરામ એ શાસ્ત્રી હોય, આ બધા અદ્વૈતની માન્યતામાં બંધાયેલા બધા વિદ્વાન હોય. અરે સૌને શાસ્ત્રીજી મહારાજને એક સિદ્ધાંત નિષ્ઠાનું સત્વ એ સ્પર્શી ગયું હતું અને એ જીવનભર અક્ષર પુરુષોત્તમના સમર્થક પદે એ બન્યા છે. તો કારણ શું હતું? કારણ કે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદરથી એ આપણને આ વાત દ્રઢપણે મનાય છે અને સાચી વાત છે, ખોટી વાત નથી. એ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો તો એક પ્રિય શ્લોક હતો કે પ્રારંભતે ન ખલુ વિઘ્ન ભયેન નીચઃ, પ્રારંભ્ય વિઘ્ન વિહતા વિરમતિ મધ્યઃ, વિઘ્નેઃ પુનઃ પુનરપી પ્રતિહન્યમાનઃ, એ પ્રારંભનુમતુ જના ન પરિત્યજ્યતિ. આનો અર્થ એવો થાય છે કે એક નિમ્ન કોટીના એ જે માણસો હોય ને એના જીવનમાં કંઈક કામ કરે પણ વિઘ્ન આવે ને તો એના પૂર્વે જ તે જે કામ કર્યું ન હોય, શરૂ ન કર્યું હોય, વિચાર કર્યો હોય પણ એ વિઘ્નના ભયથી કાર્યનો પ્રારંભ જ ન કરે. એ આ નિમ્ન કોટીના માણસો છે. પછી મધ્યમ કોટીના પુરુષો કેવું કરે તો કાર્ય આરંભે તે ખરા પણ વિઘ્ન આવે ને એટલે કાર્ય મૂકી દે. અને જે ઉત્તમ કોટીના મહાપુરુષો હોય ને તો એ કાર્ય કરવામાં વારંવાર વિઘ્નોની એ પછડાટ ખાવા છતાંય તે એને પોતે ત્યાગ કરતા નથી. તો જો ખરેખર આપણને શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર એ આ ધ્યેય નિષ્ઠા એ આપણને જોવા મળે છે કે મારે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત એ આ મારે પ્રવર્તન કરવું જ છે અને એટલે આપણે એમને પ્રખર પ્રવર્તક કીધા છે. અને જો શાસ્ત્રીજી મહારાજની ધ્યેય નિષ્ઠા એક સમગ્ર વિશ્વ માટે આદર્શ ગણી શકાય, કારણ કે એમના જીવનમાં કેવા ઊંચા લક્ષ્ય સાથે તેઓએ ડગલા માંડ્યા છે અને કેવા કઠિન સંજોગોમાંય તે એ મક્કમ નિર્ધાર સાથે એમને મંજિલ સર કરી છે. અને જ્યારે આપણે એ બધા પ્રસંગો જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે, અરે બાળપણનો એક પ્રસંગ જોઈએ ને ત્યાંથી જ આપણને પ્રેરણા મળશે. હવે બાળપણમાં એમનું નામ ડુંગર ભક્ત હતું. આમ તો શિશુ વયથી જ તેમને છે ને પર્વત જેવા ઊંચા ધ્યેય નક્કી કરી રાખેલા કે મારે તો સાધુ જ થવું છે, પણ પાછું કેવા પહેલા નંબરના સાધુ થવું છે અને વિદ્વાન થઈને હજારોને બ્રહ્મ વિદ્યા ભણાવી છે. અને જો આ ધ્યેય સિદ્ધ કરવામાં એમને ઘણા બધા પ્રલોભનો આવ્યા, ઘણા બધા વિઘ્નો આવ્યા, પણ એ સામે પણ એ ડુંગર જેવી અડગતા એ આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પહેલેથી એ રાખેલી છે. અને જો શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર એક કવિએ કહ્યું છે કે એ આપણને ચરિતાર્થ થતું જોવા મળે છે કે રસ્તો નહીં તો રસ્તો કરી જવાના, થોડા અમે મૂંઝાઈ મનમાં મરી જવાના, એક આભબળ અમારું એ દુઃખ માત્રની દવા છે, એક આભબળ અમારું દુઃખ માત્રની દવા છે, પ્રકાશ આંધીઓમાં પણ પાથરી જવાના, સમજો છો શું અમોને, સમજો છો શું અમોને, સ્વયં પ્રકાશ છીએ, દીપક નથી અમે કે ઠારિયા ઠરી જવાના.
તો જો આ એક આત્મબળ સાથે, એક ધ્યેય નિષ્ઠા સાથે, એક સિદ્ધાંત નિષ્ઠા સાથે એ આ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ બધાય કાર્યો કરેલા છે. અને ખરેખર આપણા જીવનની અંદરથી એ ઘણા બધા એ પ્રેરણાદાયી આ વાતો આપણને આ પ્રવચન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો સાચા અર્થની અંદર એ આપણું કર્તવ્ય આ જ છે કે આ જ સિદ્ધાંતને આપણે બીજા સમક્ષ આપણે રજૂ કરીએ. અને મનુષ્યને પણ એ ઉપદેશ આપતા એક ચિંતકે કીધું છે કે ઇફ યુ એમ એટ ધ સ્ટાર્સ યુ વિલ ધ લીસ્ટ લેન્ડ યુ ધ મૂન. કે જો તમે તારાઓને એ આંબવાનું ધ્યેય નક્કી કરશો ને તો તમે ચંદ્ર સુધી એ પહોંચી શકશો. પરંતુ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજે તો પોતાના સમગ્ર જીવન દ્વારા છે ને આપણને પ્રેરણા આપે છે કે ઇફ યુ એમ ધ એટ ધ સ્ટાર્સ યુ વિલ રીચ ધ સ્ટાર્સ. કે તમારું ધ્યેય તારાઓને આંબવાનું હોય ને તો ત્યાં સુધી પહોંચીને જ જંપો. તો ખરેખર એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક ધ્યેયનિષ્ઠ દુનિયાના એક લોકો કરતા મુઠ્ઠી ઉચેરા હતા. અને એ આપણને એમના જીવનમાંથી એ જોવા મળે છે. કારણ કે ખાવા માટે દાણા નહીં, કામ કરવા માટે માણા નહીં, મંદિરો બાંધવા માટે પાણા નહીં, અરે જીવન જરૂરિયાત પૂરતાય નાણાં નહીં, આવી બધી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ એક એમને સામાન્ય મંદિરો બાંધવાના બદલે બહુમાળી ભવ્ય કારીગરી વાળા ઊંચા મંદિરો બાંધવાના એ 5 શિખરબંધ મંદિરોનું સાહસ કર્યું ને એ જ એક મોટામાં મોટી એક વાત કહી શકાય. અને વિચાર કરો કે સ્વાભાવિક રીતે એક આવા અશક્ય એવી વાતો, અશક્ય એવા સંકલ્પો એમને શક્ય કરીને બતાવ્યા છે. એ ખાલી રોજા ઘોડા દ્વારા એ શ્રીજી મહારાજે એ સારંગપુરની અંદર ગોળ ફેરકાય ભવિષ્ય મંદિર થશે. શાસ્ત્રીજીમાં જે પૂરું કર્યું, ગઢપુરમાં ઘેલા નદીના કાંઠે મંદિર બનશે ભવિષ્યમાં, અહીંયા અમે તમારા ધામ સહિત બિરાજશું. તો જો શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ કામ પૂરું કર્યું. તો આવા તો અસંખ્ય એવા આ દ્રષ્ટાંતો છે, પ્રસંગો છે, વાતો છે કે જેના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર શાસ્ત્રીજી મહારાજે જે કામ કર્યું છે ને એ બહુ મોટું કાર્ય આપણા માટે કરેલું છે. અને એટલે આપણે એમને અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતના પ્રખર એ પ્રવર્તક તરીકે આપણે કહીએ છીએ. તો આપણા જીવનની અંદર પણ આપણું સૌ કોઈનું એક લક્ષ્ય છે. જો અનંત જન્મોથી એ આ જીવ છે ને ભટકે છે. અને શ્રીજી મહારાજે પણ વચનામૃતની અંદર કહ્યું છે કે દરિયાની અંદર જેટલું પાણી છે ને એટલું આ એક જીવે માતાનું ધાવણ પીધેલું છે. આપણે બધાય દેવો થઈ ગયેલા છીએ, બધુંય ભોગ ભોગવી જ લીધેલા છે, કંઈ બાકી રાખ્યું જ નથી. અને આ જન્મ મરણનો રોગ પણ આપણને એવો લાગુ પડ્યો છે ને, અને આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી આપણે બહાર આવવા પ્રયત્ન કરતા જ નથી. પણ જો આ જન્મે આપણે એવા એકાંતિક એક ધર્મ સિદ્ધ કરીને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની એ ભક્તિ કરવાની છે. અને ખરેખર જો આપણે તો બહુ મોટા ધન્ય, એટલે જો આપણે બોલીએ છીએ ને કે ધન્યોસ્મિ પૂર્ણ કામોસ્મિ નિષ્પાપો નિર્ભય ગુરુ અક્ષર ગુરુ યોગેન સ્વામી નારાયણ શ્રયાત. હું અક્ષરના પુરુષોત્તમના યોગે આવી ગયો છું તો હું ધન્ય છું, હું પૂર્ણ કામ છું, નિર્ભય છું, નિશ્ચિત છું. હવે મારે કંઈ ઉપાધિ કરવાની નથી થતી. મહંસ એમાં તો કે છે ને આ બધા પ્રશ્નોની ધૂળના ઢેફા છે. અને આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે ને ગિરનાર જેવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો આ પ્રાપ્તિને હવે પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાની છે. તો આજનો આ પવિત્ર દિવસ વસંત પંચમીનો દિવસ, આજના દિવસે એ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતના પ્રખર પ્રવર્તક BAPS સંસ્થાના સ્થાપક એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ નો એમનો જન્મ થયો. તો આજના દિવસે આપણે સૌ કોઈ સંકલ્પ કરીએ કે જો અમારા જીવનમાં એ આવી એક સિદ્ધાંત નિષ્ઠા પાકી થાય, સાથે સાથે એ બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની અમે ભક્તિ કરી શકીએ. અને જે એકાંતિક ધર્મના જે 4 અંગો છે, ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય, એ અમે સિદ્ધ કરીને છતાં દેહે અમે અક્ષરધામ જેવું સુખ અમે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને સાચે જ અમારું કલ્યાણ આ જન્મે અમારો છેલ્લો જન્મ કરી શકીએ. તો એવી અમને બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. ખાસ તો જો આજે આપણે એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે. અને આ પ્રાર્થના એ સ્વાભાવિક રીતે એ ભગવાન સુધી પહોંચશે.
જો સાચા હૃદયથી કરેલી પ્રાર્થના ભગવાન સુધી પહોંચે જ છે, તો આજે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આજે મહાસુદ પાંચમ વસંત પંચમીનો પવિત્ર દિવસ, તો આ દિવસે હે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, અમારા જીવનની અંદર એ આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત નિષ્ઠા એક પાકી થાય અને તને મને ધને એ અમે તમારામાં જોડાઈએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.